Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar seperti biasa, kita akan memulai dengan tilawatul Quran. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai dari surah At-Taubah ayat ke-78. Surah At-Taubah ayat ke-78 pada halaman 199. Halaman 199 surah At-Taubah ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang terhormat qari kita Al-Hafidh Haji Salim Ghazali SQ SUD. Yang kami hormati para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada. Bersama kami di sini pada kajian rutin Ihya Ulumuddin Masjid Istiqlal Sabtu 12 Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Maret 2024 Miladiah. Telah kita simak tadarus Al-Quran oleh qari kita Al-Hafidh Haji Salim Ghazali SQ SUD. Semoga dengan tadarus kita pagi ini Allah memberikan umur yang panjang dan ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah meluangkan waktu dan ikut bergabung bersama kami baik di Zoom meeting maupun YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah memberikan kesembuhan bagi jamaah kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, dan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semua. Liniyati syifa wad dawa wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إحياء الدين أبو حامد بن محمد الغزالي القدسي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak kajian Ihya Ulumuddin Masjid Istiqlal yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu bersyukur terus karena alhamdulillah hari ini kita masih menjalani puasa dengan baik, tanpa ada gangguan, tanpa ada persoalan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita berada di Gaza, saudara-saudara kita itu seperti apa? Musim dingin seperti sekarang, selimut tebal berlapis-lapis pun juga di dalam heater, rumah yang penuh heater, tetap dingin. Apalagi tanpa rumah, di atas tenda-tenda yang kumuh, tenda kecil dihuni berbagai macam, atau padat sekali penduduknya, rebutan makan sahur, buka puasa, rebutan korma, kadang sahur, kadang enggak, buka puasa, roti terbatas, pengirimannya terbatas, enggak ada air, enggak ada api, enggak ada listrik. Kita pantas bersyukur. Ya, mari kita merenungkan nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa, Bapak. Karena itu, saya kira kita perlu mensyukuri nikmat Allah di Indonesia ini. Ya. Di negara bagian Amerika juga masih ada turun salju. Cuaca tidak menentu sekarang. Seharusnya sudah berhenti musim dingin, masih turun salju. Seharusnya kita juga sudah berhenti musim hujan, masih tenggelam di mana-mana karena banjir. Jadi ini anomali cuaca. Jadi alhamdulillah di Indonesia, terutama kita di daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya, teman-teman jamaah di mana banyak, itu alhamdulillah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mohon betul para jamaah kita semua di Istiqlal, di Nuho dan dimanapun juga, selalulah kita bersyukur karena janji Allah, la in syakartum la azidanakum wa in adzabi lasyadid. Tetaplah bersyukur, karena jika kita bersyukur, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya, insya Allah. Dan janji Allah, kalau kita bersyukur, maka pasti Tuhan juga akan menambahkan kapasitas diri kita untuk menampung segala kemungkinan yang bisa kita rasakan longgar. Ya, jadi salah satu poin yang perlu kita hayati juga adalah kelonggaran dada kita menerima
kenyataan hidup ini. Inilah yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa kalau kita tidak memiliki hati dan jiwa yang longgar, maka kita akan memiliki jiwa yang sempit. Jiwa sempit itulah nanti yang akan merasakan kehidupan yang apa namanya itu ya, hambar. Seolah-olah hidup ini tidak ada arti. Ya, seolah-olah hidup ini eh, berjalan begitu tanpa ada makna. Padahal hidup ini seharusnya kita maknai dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, inilah yang dipesankan kepada kita semuanya oleh Imam Al-Ghazali. Perjalanan ini ada waktunya tertentu yang harus kita siapkan. Ada waktu kelahiran, ya. Ada waktu menjadi bayi, ada waktu untuk menjadi anak-anak, ada waktu menjadi remaja, ada waktu menjadi pemuda, ada waktu menjadi dewasa, dan ada waktu untuk menjadi uzur, pensiunan, dan ada waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu kita ditanya oleh eh, Mungkar Nakir. Ada waktu kita menunggu sangat lama sampai menunggu sangkakala ditiup. Semua makhluk hidup mati, baru sangkakala kedua semua makhluk hidup itu dihidupkan kembali. Dari situ kita dikeringkan di padang mahsyar ribuan tahun, entah berapa lama, sampai mandi keringat, bahkan sampai berenang di atas keringat. Dan kita lihat, meniti di atas siratal mustaqim, dilukiskan dalam kitab-kitab kuning 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun perjalanan menurun. Itu melintas di atas neraka. Itulah jembatan siratal mustaqim. Ketajaman lebih tajam daripada pisau silet. Kalau kita bergelantungan, jari jemari tangan kita itu putus. Ya, berarti kalau kita berguling-guling, ya perut kita itu terpotong-potong. Gak bisa kebayang siratal mustaqim ini. Tapi ada juga yang secepat kilat tidak menyentuh permukaannya. Melintas di atasnya, hanya menjadi rute. Oh, itu dia, ikuti jalan. Di bawah kita itu ada serat. Memang tidak menyentuh jembatan itu. Pakai jet energi. Cemplung masuk ke dalam perbatasan surga. Wah, dijemput bidadari di situ. Tapi sebelum kita naik di atas jembatan, mendaki, terjal, manjat. Di situ ada telaga. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Ada namanya telaga Haud. Al-Haud itu telaga. Ada yang mengatakan telaga itu sebelum meniti siratal mustaqim, umat Nabi Muhammad itu dimandikan di situ dulu. Kasih ilmu kebal supaya dia tidak robek-robek pada saat berjalan di atas siratal mustaqim. Ya, tahu ada juga yang mengatakan tidak, di ujungnya. Justru setelah berlumuran darah mungkin menempuh perjalanan panjang di atas pisau silet, ya, dimandikan. Akhirnya di situ tadinya uzur 80 tahun. Selesai mandi berumur 17 tahun. Uban saya mana? Keriput muka saya mana? Kok seperti ini? Yaitu. Jadi penghuni surga itu rata-rata 17, Bapak Ibu. Nggak ada yang keriput di surga. Nggak ada yang ompong di surga.
dulu hidung saya pesek, kok kenapa mancung seperti ini? Dulu saya botak, loh kenapa ini seperti pemuda ting-ting nih? Wah, dulu saya kan kerdil, kecil. Kenapa aku badannya kayak gini? Ideal banget. Jadi itulah manusia itu nanti akan menjadi lebih hebat daripada bidadari. Cantik sih bidadari, tapi lebih cantik perempuan surga. Insya Allah, Bapak Ibu. Tapi semuanya itu ditentukan oleh perbuatan kita yang kita lakukan sekarang ini. Inilah yang kita akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan haud. Ya, haud itu adalah sebuah telaga, kayak apa ya, kolam renang besar tuh. Di situ nanti kita akan dicemplungkan di dalam air yang sungguh sangat jernih, bukan air biasa, tidak dingin, tidak panas. Tapi begitu kita masuk, kayak badan ini terkelupas tuh, berproses, kok badan saya jadi putih. Ada sebuah riwayat, Bapak Ibu, pernah nggak melihat kuku yang digosok? Kuku ibu jari kita digosok, mengkilap kan? Itu kulitnya para penghuni surga. Ya, nggak ada jerawatnya, ya, nggak ada kotorannya, ya, lembut, seolah-olah apa ya, darahnya tuh kelihatan mengalir tuh di begitu jernihnya tubuhnya. Pegangnya tuh kayak apa? Lembut, ya, nggak ada kasarnya sama sekali. Melihat saja tuh kalau di terpa matahari itu mengkilat seperti cermin. Ya, manusia intan. Kulitnya seperti intan berlian, seperti kuku tadi itu. Jadi kuku itu sisa-sisa kulit aslinya Adam dan Hawa di surga. Mengkilap. Tapi begitu turun ke bumi, ya seperti sekarang. Setelah mandi dalam sebuah telaga, Bapak Ibu, maka kembali kepada kulit asli nenek moyang kita seperti Adam dan Hawa di surga. Adam dan Hawa dulu tuh cantik, cakep ya, mengkilap ya kulitnya. Ya. Saya nggak tahu berat tinggi badan kita nanti seperti apa. Kalau kita menirukan Nabi Adam di surga, ada hadisnya tuh kan Bapak Ibu. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu 60 siku. Kayak menara masjid itu tingginya tuh. Tentu Hawa juga hampir sama. Jadi kursi kerajaan kita itu nanti kalau itu semuanya gede-gede itu, kelas-kelas apa ya istilahnya itu bangkok lah. Besar tinggi nanti kita itu di akhirat. Kalau meniru Adam, manusia pertama itu Adam di surga itu 60 hasta. Jangan-jangan dinosaurus itu kucingnya Nabi Adam. Itu besarnya. Jadi fisik nanti orang-orang surga itu oh, kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi dibanting di neraka juga nggak ada kekuatan apapun. Ya, nyala jadi bara api nanti di neraka. Bagi yang masuk surga, masuk neraka. Ya, taman-taman kita di surga nanti itu, Masya Allah. Bukan taman mini, tapi taman asli. Ya,
dan buah kelapa tinggi-tinggi, tapi buah kelapanya itu yang ruku menyuguhkan dirinya. Mas, mau pilih yang mana? Aku enak. Ini lebih tua aku sedikit. Ini kelapa parut nih. Airku manis. Udah, langsung di atas meja. Nikmati. Anggur. Ya. Anggurnya tuh menjulur ke atas meja. Petik aku, Mas. Bisa bicara tuh. Iya. Susu. Minuman-minuman yang indah. Tiba-tiba, ya kalau keran itu masih gak kelihatan cantiknya kan. Sungainya yang menjulur ke depan kita. Ya, banyak banget, Mas. Oh iya, ambil segelas, minum segelas tidak akan pernah dahaga seumur hidup. Coba, segelas air surga membuat kita tidak akan haus seumur hidup di surga. Tapi di sana tidak ada kotoran, Bapak Ibu. Menguap, makan banyak, tapi tidak ada bau busuk, toilet. Nggak tahu prosesnya di surga itu kayak apa. VVIP-nya benar. Ya, telaga inilah yang pertama keanehan hidup dialami manusia itu. Telaga itu khusus dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, umat lain tidak. Mau ikut-ikut juga, jangan. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka itu Rasulullah mengatakan, alangkah pelitnya umatku kalau nama aku disebutkan, tapi tidak berselawat terhadapku. Jadi, selalulah minimum 100 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Dapat syafaatnya, pembelaannya nanti. Tanda terima kasih kita mendapatkan haud telaga itu. Siapa yang minum air dari telaga ini, ia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Telaga ini tepinya dari emas, warna airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum baunya dari kasturi, dan bejananya pun sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Pakai cangkir yang mana? Inilah yang diabadikan dalam surah Al-Kautsar, Bapak Ibu. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ya, jadi inilah yang disebut dengan telaga Kautsar. Ya. Nikmat yang banyak. Kautsar itu dari akar kata kathir, banyak. Tapi telaga Kautsar semacam kolam, haud itu. Hadisnya, ya, An Anas bin Malik, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama ana asiru fil jannah idza ana binaharin hafata tiba budur al-mujawwif al-mujawwaf. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuka. Ya, Imam Malik menceritakan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kami berjalan di surga, ini waktu Nabi Isra Mi'raj, ketika berjalan-jalan di surga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah-kubah dari mutiara rungga. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu ada kubah-kubah, tempat-tempat duduk-duduk istirahat itu. Cantik sekali. Tiba-tiba ada sungai yang di pinggirnya berupa kubah-kubah dari mutiara rungga.
Tiba-tiba di sela-sela mutiara-mutiara itu ada aliran air yang sangat jernih. Saya bertanya, apa ini ya Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar, ini adalah telaga Al-Kautsar yang Allah berikan untuk kamu. Ini riwayat Bukhari, sahih. Tidak ada umat lain. Ya Allah, cantiknya rasanya kita sudah pingin ke sana itu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, Al-Kautsarul khair, al-katsirul ladzi atahu Allahu iyyahu, qala Abu Bishr. Qultu li Sa'idin, inna unasan yas'umuna annahu nahrun fil jannah. Faqala Sa'idun nahr alladzi bil jannati min al-khairi alladzi atahu Allahu iyyahu. Ya, dari Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas maksudnya. Telaga Kausar itu adalah sekian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bishr berkata, saya bertanya kepada Sa'id, banyak orang beranggapan bahwa Al-Kausar itu adalah nama sungai di surga. Sa'id menjawab, sungai di surga hanyalah satu di antara sekian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu dia. Hadis lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku kelak akan berada di telagaku. Ada kayak danau buatan ya, kalau kita di Indonesia itu ya. Itu ada danau beneran. Aku berada di telaga aku untuk memberi minum kepada orang-orang yang baik. Coba deh cicipi, ini danau khusus untuk aku, umatku boleh minum. Lalu aku akan pukulkan tongkatku, sehingga air telaga itu memancar kepada mereka. Ya. Seorang bertanya kepada beliau tentang luas telaga itu. Lalu beliau menjawab, luasnya antara tempat dudukku sampai ke Amman, Jordan itu ya. Nah, kalau kita dari Mekah, Madinah lah ya, ke Jordan itu butuh waktu 2 jam lebih. Ya, nah, itu telaga itu luas sekali. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada 2 saluran yang memancar air dari surga. Satu saluran terbuat dari emas, dan satu lagi terbuat dari perak. Ya Allah, cantiknya kayak apa itu? Hadis berikutnya. Oh, betul. Dari Ummu Salamah istri Nabi, aku mendengar orang-orang membicarakan tentang telaga. Padahal aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah. Namun pada hari ini, ketika aku sedang disisiri oleh budakku, tiba-tiba aku mendengarkan Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, kata Ummu Salamah ini, katakanlah kepada budakku, berhentilah dahulu. Budakku menjawab, beliau hanya menyuruh kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Lalu aku, Ummu Salamah, katakan kepadanya, bukankah aku juga termasuk manusia? Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku mendahului kalian di telaga, maka kemarilah. Pasti nanti akan datang seorang dari kalian. Namun dia akan ditahan dari telaga tersebut, sebagaimana ditahannya seekor unta yang tersesat. Lalu aku bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Akan dikatakan kepada aku, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka aku pun berkata, celakalah. Jadi
Maksudnya di sini tidak semua orang bisa mendekati telaga itu. Ada yang tertahan dulu, ya persyaratannya belum dipenuhi. Tapi pada akhirnya juga nanti kalau sudah dipenuhi persyaratannya melalui syafaatnya Rasulullah bisa. Dari Harisah bahwa dia mendengarkan Nabi bersabda, luas telaga beliau itu antara Yaman dan Madinah. Ini dari Yaman lagi. Yaman itu berapa jam ya? Ribuan kilometer juga. Lalu seorang bertanya kepada Mustawrid, tidakkah kamu mendengarkan Rasulullah menyebut gelas-gelas untuk minum? Mustawrid menjawab, tidak. Orang itu berkata, di telaga itu gelasnya tampak seperti bintang-bintang di langit, berkilau bercahaya. Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, telagaku jauhnya sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada minyak misik, dan cangkirnya bagaikan bintang di langit. Siapa minum airnya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, ini banyak hadisnya. Lalu Bapak Ibu sekalian kita lihat. Dari Abdullah bin Ubaidillah, Abu Malikah, bahwa dia mendengarkan Aisyah berkata, aku mendengarkan Rasulullah bersabda yang pada waktu itu beliau berada di hadapan sahabatnya. Aku akan berada di telaga kelak, menunggu siapa saja yang datang kepada aku dari kalian. Ya, berbaris tuh, jamaah Istiqlal khusus tuh. Oh, ini rombongan Istiqlal. Iya Pak, iya Rasulullah. Demi Allah, sungguh di sana ada beberapa orang yang disingkirkan dariku. Lalu aku pun berkata, ya Allah, mereka itu masih tergolong dari umatku. Tetapi dijawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka itu selalu bertolak belakang dari ajaranmu. Tapi pada akhirnya juga Rasulullah, karena permintaannya tidak pernah ditolak oleh Allah, masuk, masuk. Aku kan cuma satu kali datang pengajian Istiqlal. Ya nggak apa-apa. Dispensasinya Rasulullah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Menjadi umatnya Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak kemuliaan. Ya, seburuk-buruknya tempat yang Allah ciptakan sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah ialah neraka. Panas api neraka itu berbeda panas api yang ada di dunia karena api dunia itu 1:70 api neraka. Api dunia pun takut masuk neraka. Sama-sama api. Ya. Tapi ini neraka Bapak Ibu. Inilah telaga-telaga yang sering diceritakan dalam riwayat Isra Miraj. Telaga itu sangat semacam danau lah Bapak. Danau sangat cantik ya di dalamnya itu ada kayaknya ada lorong-lorong tuh, ada pulau-pulau kecil dan di situ ada kayak restoran di tengah-tengahnya mau bentuknya kayak apa ya. Semua orang bisa berpesta di telaga itu ya. Di situlah umatnya Nabi Muhammad SAW itu bangga. Semua nabi lain tidak punya telaga seperti itu. Maka itu cintailah Rasulullah, selawatlah kepada junjungan kita. Banyak sekali keistimewaannya Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga akan merasakan itu Bapak Ibu. Semoga bulan Ramadan kali ini mengantarkan kita untuk berjumpa dengan telaga sucinya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Menarik sekali apa yang disampaikan guru kita. Di sini ada beberapa poin yang kami catat, di antaranya begitu indahnya gambaran surga yang di dalamnya ada telaga yang mana jika diminum air telaga ini maka tidak akan haus selamanya. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Lalu
yang terakhir guru kita menyampaikan bahwasanya seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka. Untuk itu maka lindungilah diri agar kita tidak terjerumus masuk ke dalamnya. Mohon maaf Prof, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Dian, izin bertanya Prof, mohon penjelasan dalam surah Al-Kautsar dinyatakan maka berkorbanlah. Maksudnya ini berkorban seperti apa? Iya. Lalu yang kedua dari Neneng Andri, izin bertanya Prof, jika kita masih ada tersisa dosa, apakah kita akan mendapatkan sisa kubur? Apakah anak soleh dan solehah mampu menolong kita dari siksa kubur? Itu Ya. Prof. Pertama, wanhar itu berkorban. Lain korban, lain kurban. Kalau korban, negatif connotation. Berkorban, itu nggak bagus. Tapi kalau kurban, dari akar kata karabaya karabu kurbanun, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban, ya mengorbankan orang lain, mengorbankan binatang. Jadi yang lain korban, lain kurban. Korban itu bahasa Indonesia, menghancurkan. Kurban itu artinya mendekatkan. Jadi akrab, ya teman karib itu kan. Sakar kata itu semuanya tuh. Jadi kurban itu dengan menyembelih binatang itu maka kita lebih dekat kepada Allah. Jadi nahar itu artinya Idul Fitrah, Idul Adha nanti akan datang. Ada kewajiban kita menyembelih binatang untuk dibagikan kepada fakir miskin. Maka siapa yang menyembelih binatang itu namanya berkurban untuk mendapatkan eh, kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, jadi kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban, bukan hewan korban. Pertanyaan kedua Pak Jamal tadi ya, apa tadi ya? Eh, dari siapa? Pertanyaan yang kedua terkait dengan dosa. Jika kita masih ada tersisa dosa, apakah kita akan mendapatkan siksa kubur? Iya, Apakah anak yang soleh mampu menolong kita dari siksa kubur? setetes daging haram di dalam tubuh mustahil masuk surga. Maka harus dibersihkan dulu di neraka. Maka itu kalau kita sakit, sampai berat badan kita berkurang, tadinya gendut menjadi kulit dengan tulang, alhamdulillah. Siapa tahu daging-daging yang besar itu, tadinya itu akan menjadi kayu bakar neraka, sekarang sudah hilang. Maka itu salah satu janji Rasulullah yang akan mati syahid itu adalah penyakit kronis. Tadinya gendut, besar, tinggi, sekarang tinggal tulang dan kulit. Kenapa? 20 tahun sakit TBC 20 tahun. Itu mati syahid. Ada 6 kategori syahid. Mati di dalam medan perang. Mati karena penyakit menular, COVID ya. Mati karena penyakit kronis. Tadi itu bertahun-tahun kanker. Stadium 1, 2, 3, 4 dijalani dengan sabar. Tapi perempuan yang melahirkan lalu meninggal. Orang yang mati ter apa itu namanya tenggelam ya di sumur, tenggelam di sungai, tenggelam di danau, tenggelam di laut, mati syahid. Kemudian orang yang tertimbun tanah longsor, ya mati syahid. Jadi ada 6 itu hadis Nabi. Jadi Aisyah bertanya, jadi nanti kalau nggak ada perang berarti nggak ada lagi yang mati syahid ya Rasulullah. Oh enggak, syuhada itu mati syahid itu banyak. Itu disebutkan tadi itu mati medan perang, perempuan melahirkan kemudian meninggal, mati tertimbun longsor, mati tenggelam di laut, danau atau sumur, mati karena penyakit menular, mati karena penyakit kronis. Ya.
Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Nah, jadi kalau ada dosanya sedikit, disitulah fungsinya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini umatku rajin berselawat terhadapku. Memang kotorannya masih ada sih, kotor, tapi jangan disiksa dong ke neraka. Ini umatku rajin berselawat terhadapku. Oh iya, iya, iya. Masuk, masuk kamu. Jadi tugasnya Rasulullah itu berdiri di samping jembatan. Oh itu umatku. Ini kok saya kayaknya saya nggak kenal ini. Tidak pernah keluar ucapan selawat dari mulutnya sekalipun. Ya, oh jatuh. Baru pos pemeriksaan salat jatuh duluan. Oh, ini kayaknya umatku ini pernah berselawat terhadapku. Tapi nggak pernah salat. Iya, tapi pernah mengingat aku. Lewat tuh. Jadi Rasulullah dan Allah SWT di situ mendemonstrasikan kasih sayangnya. Ya, bayangkan kalau nggak ada Rasulullah dan Allah tidak tampil dengan penuh kasih sayang. Nah, kita semua di sini penghuni neraka kok. Tidak mungkin seseorang itu masuk surga kalau ada kotorannya, dosanya sedikit pun. Siapa nih antara kita di sini 213 yang tidak pernah berdosa? Jangan-jangan diri kita itu onggokan-onggokan dosa semuanya. Jangan-jangan diri kita hanya tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka. Untung Rasulullah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap umatnya Nabi Muhammad. Untung Rasulullah ada berdiri di situ. Jagain siapa orang yang selalu berselawat terhadap Nabi. Itu umatku, malaikat, jangan diganggu itu umatku. Masuk, masuk, masuk. Tapi ini kan nggak pernah puasa ya Rasulullah. Tapi sering selawat terhadapku. Udah, masukin aja. Ya, masuk, masuk. Maka itu Bapak Ibu sekalian, selawat, selawat, dan selawatlah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi akan pasti memberikan penyelamatan, pembelaan nanti di akhirat. Saya kira demikian Pak. Oke, baik. Terakhir Prof, mohon dibacakan surah Al-Fatihah, mohon didoakan. Yang pertama, untuk dari Ibu Andri, mohon doanya Prof agar Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hijab-hijab batin kami sekeluarga dan memberi kekuatan dalam menapaki perjalanan spiritual sesuai kemampuan masing-masing. Lalu dari Rabita Cerise, semoga guru kita Prof Nasar sehat dan kita semua sehat walafiat. Lalu untuk Ibu Triwahyuni binti Martolaksono yang sedang hamil, semoga ibu dan bayinya sehat walafiat, dimudahkan dalam persalinan dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan untuk saudara kita Surya Prabowo, semoga diberikan hidayah, ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan benar, kembali ke fitrahnya. Amin. Dan untuk jamaah yang sudah mengirimkan chat tapi belum sempat kami bacakan, dan untuk seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini yang mempunyai semua hajat, semoga semua hajat dan permohonannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khtim lana syahr ramadhana biridwanik wajirna min uqubatika wa niranik waj'al ma'alana ila jannatik. Allahumma a'idna 'alaina ramadan awaman adidah wa azminatan madidah. Allahumma a'id 'alaina ramadan awaman mutataliyah warzuqna az-zahada warzuqna sadada fid daril fani warfa' manazila fi jannatil 'aliyah. Allahumma ij'al mimman qalbika siyam wa qiyamah wa ghafarta zalalahu wa ajrahu wa wafaqtahu li ta'atika fasta'adda lima amamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala dinika fi kulli zaman fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih syabab al-muslimin waj'alhum hudatan muhtadin la dhalin wa la mudillin. Allahumma waffiqhum li ta'atik wajannibhum asbab sakhatik waj'alhum zukhran lil islam wal muslimin. Allahumma waslih ulama'ul muslimin wa wafiqhum li amrin bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar waj'alhum zukhran lil islam wal muslimin. Allahumma wa aslih wulata umuril muslimin
warzuqhumul bitanata lis-salihin allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inuhum 'alaihi wasrif anhum bitanat ya rabbal alamin. Allahumma wa aslih nisa'al muslimin wahfadhunna minat tabarruj wa takfur wa min tadlil kafratil mufsidin. Allahumma man aradana wa aradal muslimina bisu wa syarrin faj'al kaidahu fi ghairi wa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alaihi. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da'ad waj'al hadal balada baldatan Indonesia aminan mutmainna rakha'an wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa lin nabiyyika bir risalah wa matu ala dzalik. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Ihya Ulumuddin pada pagi ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan guru kita tadi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Ibu-ibu semua. Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selamat selalu Prof. Mohon izin Prof. Mohon izin Pak Jamal. Amin ya Allah. Sehat-sehat Prof. Sehat selalu. Sehat selalu, panjang umur berkah buat kita semua. Terima kasih Prof. Ibu-ibu bapak-bapak jamaah. Terima kasih. Sehat-sehat Bu Sylvia Gunawan. Maaf lahir batin. Baik batin. Nurida, Pak Dali, Ya, sama-sama Dr. Selvi. Ibu. Bu Amadia, Ya, sama-sama Ibu. Bapak Jawa. Assalamualaikum Prof. Salam sehat selalu. Terima kasih Prof. Terima kasih Itu satu Ustaz Jamal. terakhir.